Let me repeat a minute again. Okay. Okay, now Madan is presenting actually what he has given us. The first calculator thing he has given in the HTML. He has given the h1 tag and the header is the upper part of the box is given in the header, and the below buttons are given in the body. Each he made each line as 4 buttons, so each buttons is he has given in the li tag. Each row he has given 4 li tags there, so you can check with HTML and CSS codes on your own because you can understand. Yeah. நீ start பண்ணுங்க. So he'll explain this. ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோடு மொத்தமே நான் 3 ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்டர், அதுக்கப்புறம் கிளீன், கால்குலேட்டர். ஹலோ, அவ்வளவுதானா? ஓகே. ஆமா, காமனா அதான் என்டர், கிளீன், இதுக்கு மட்டும் தான் ஃபங்க்ஷன் மாறும். இப்போ நம்பர் கொடுக்குறோம்னா எல்லாத்துக்கும் காமனா தானே வரும், அதனால காமனா ஒரே ஃபங்க்ஷனே கொடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்டர் வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட்ல வந்து நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ வந்து இதுல பாஸ் ஆகும். பாஸ் ஆகிறது வந்து வேல்யூல வந்து ஸ்டோர் ஆகும். நான் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா, இப்போ நம்ம 1 கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ 12 கொடுக்கோம்னா 1க்கு அப்புறம் 2 வரணும்ல. அந்த 2 பிளஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்தாதான் 2 வரும். இல்லைன்னா 1 கொடுத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம 2 கொடுக்கும்போது 1 வந்து எரேஸ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 2 வரும். அதனாலதான் அதுல பிளஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு என்ன மீனிங்? document.getElementId of output.value equal to document.getElementId of output plus inputs அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் plus equal to ஓட எக்ஸ்பான்ஷன். 3 லைன் கோட் தானா? உண்மையா ஒர்க் ஆகுதா? I have never tried. I think Monisha is saying Monisha வந்து கால்குலேட்டர் பெரிய கோட் எழுதி இருக்காங்க. She is saying 1 + 2 3 ஒர்க் ஆகல மேம். கிளீன் கொடுத்தா கிளீன் எரேஸ் ஆகும். வேற மல்டிப்ளிகேஷன்னா 7 14 எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது மேம். செக் பண்ணி ஓகே. மோனிஷாவோடது கொஞ்சம் யூஎஸ் ஸ்மால் டிஃபரெண்ட். ஷீ இஸ் யூசிங் a different டாப்ல வந்து இட் will show add, பட் ஓகே ஃபைன். அதுல ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அவ்வளவுதானா? ஓகே ஓகே. யூ ஷோ தி கோட். ஆக்சுவலி I have seen calculator, but I don't know it's this much simple. Okay. So first line is for enter over time. So go to the index.html. Interview la போயிட்டு calculate பண்ணுங்க. They won't ask actually questions like these, but still I feel it very kind of okay. சிம்பிளா இருக்க மாதிரி இருக்கு. Otherwise we'll think okay it is a big thing, okay whether we can do this or not and all, but I feel it's very easy. So on click, so while on click, the actually we have not used this on click till now, so we would have used document.getElement by id of click and then comma one function name. So click event listener have been added like that. This is the another method to add a click here. So on click, while clicking on the button, each button, the enter function will get called with the value which is in this button, each button. So when he is clicking on one button, let's say 1, so it will call the enter function. And the enter function Mathan. So that function only he has explained. So enter function in the inputs, each number will come. If we click on 1 will come in the input, and then if we click on the plus will come, and then so it will just kind of a string, it will get added, and then calculate up ஆகுது when he is giving equal to when he is giving equal to only. அதான் அப்பதானே கால்குலேட் ஆகுது. இல்ல மேம், இது இன்பில்டா எவால்வ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இல்ல நீ எப்ப ஈக்குவல் டு கிளிக் பண்றியோ அப்பதானே. எஸ் மேம். So when the calculate function will come, only when he clicks the equal to thing. So on clicking on equal to, he the calculate function will get called. Okay. So calculate
அதுக்கப்புறம் clean எம்டியா கொடுத்தோம்னா clean ஆயிடும். சரி, அதை முடிச்சிடும். கால்குலேட்ல என்ன ஆகுது அப்போ? இட் இஸ் கெட்டிங் தி வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட். இது அவுட்புட் டாட் வேல்யூ. ஸோ அவுட்புட் டாட் வேல்யூங்கிறது நத்திங் பட் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சிருந்த நம்பர்ஸ் 1 + 2 + 3 + 4 + 5னா தட் வில் கம் இன் த அவுட்புட் இங்க. ஸோ இவால்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்? எவாலுவேட் பண்ணும். ஓகே, ஆக்சுவலி இதை வந்து கால்குலேட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். இட் வில் எவாலுவேட் தி வேல்யூஸ். ஒரு நிமிஷம், ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் eval in JavaScript. So string, if you pass a string, it will evaluate. Just think the top one we did right, 4 into 5 into 6, everything will get stored as a string. So the string will be given to the output, where result equal to eval of output. In the output, it is like a string. JavaScript does not know as a number because he has just added a plus equal to plus equal to. So after that, it will take the eval function will take care of the calculations. That is the default function in JavaScript. We don't need to give much thought on it. But I want everybody to at least open the console and then just check eval of 4 into 5. If you give string, what the answer is coming. After Mathan stopped sharing, I may Mathan நீயே console போ ஒரு நிமிஷம். உன் browserல போய் console போ. Give eval of open quotation. Quotation. இது single quote. Yes. 5 plus 10 plus 100 close the string. ஏதோ some numbers, easy number அந்த fine. Plus க்ளோஸ் பண்ணல, string க்ளோஸ் பண்ணல. 100 பக்கத்துல okay, enter. So can you just see, it is very simple. If we give the string 5 plus 10 plus 100, it will take care. இது போடு eval of some multiplication போட்டு காமிச்சிரு. இங்கே இதுலயே போடு eval of. Just I want to let them know how the function work. Open 10 plus multiplication 5. Okay, enough. 10 cross 10, 100. Simple. So evaluation will take care of the thing. Addition வந்துட்டு just நம்ம ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்றோம், plus equal to போட்டு we are just adding, and then we are just passing that string to the calculate function, and then eval function is taking care of that. Okay, நீ இதுக்கு போயிடு, js போயிடு. அதுக்கப்புறம் he just copy taking that output value and then putting it in the output. What is that? Output dot value again. So if when I give equal to, the answer get calculated is passing will stored in the get element by id of output. So if I'm giving equal to, it is getting stored again. So 14 got stored in that. If 100 will get stored in that. So it will show. அப்புறம் clean எப்ப கால் ஆகும்? Mathan, the functions too easy. You need to do another project. Actually, I have not opened your code. The purpose of doing it is you need to know much things. Actually, I think Ashwin's QZAP and all needs a lot of efforts. Ashwin will see, ada pavi na line code edittu naanu idhe pannirpane nanu. நீ அத அவங்கிட்ட சொல்ல சொன்னீங்க. Actually no actually I don't சிம்பிளா முடிச்சிரோம். Actually I don't know. We can easily achieve the calculator. First time actually I'm saying fine. Okay, that's nice. Actually when the clean will get called? Ma'am, clean no, cancel. Okay, when the clean is getting called, only just get element by id dot
output get element by id of output dot value equal to empty string. That's it, nothing. I don't know how many of you guys saw the what is that my to-do list last session. If you did not see, please go through that. Joshua and I think Ashwin and all are doing some quiz app. It works in it takes many DOM manipulation things. The code has around 40 to 50 lines. It will be. I'm not sure about Ashwin's thing, but Joshua's thing and all around 30 lines of code are there. So if he does not understand what the DOM is doing, there is no use of attending the session. So when before they take, please see my to-do list thing, to-do list class. Madan பார்த்தாச்சா? பார்த்தேன் மேம். பாத்தியா? To-do list. To-do list last I uploaded on class 35. இல்ல மேம் பாக்கல. இல்ல மேம். சரி, ஓகே. It was very nice actually. I'm like, okay, 4 லைன் கோட்ல கால்குலேட் இத நானே சொல்லி கொடுத்துருப்பேனே அப்படின்னு. Fine. Actually, that's why I have not seen. Okay. சூப்பரா இருந்துச்சு. எல்லாரும் மதன் கிளாப் பண்ணிருங்க. ஹரிஷ் குமார், நான் உன்னோட கோட பார்த்துட்டேன். உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அதுல காலேஜ்ல ஸ்கூல் அட்டன் பண்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு எந்த கொஞ்சம் ஜாலியா பக்கத்துல உட்காந்து மொக்க போட்டுட்டு அட்டன் பண்ண முடியாது. கிளாப். சூப்பர். ஓகே. அடுத்து ஹரிஷும் சின்னதா தான் கோட் எழுதியிருக்கேன். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்துட்டு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ங்கிறங்காட்டி விட்டேன்னா, பட் ஆனா கொஞ்சமாவது பெருசா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அஸ்வினோடது எவ்வளவு வருது? நிறைய இருக்கோ? நிறைய இருக்கும். நீ இத பார்த்து இதான் நினைச்சேன். எனக்கு தெரியும். ஆக்சுவலி குவிஸ் வந்துட்டு ஜோஷியா இஸ் ஆல்சோ டூயிங். சோ நான் வந்து பார்த்தேன். எனக்கு கொஞ்சம் டஃப்பா தான். எனக்கு டஃப்பா இல்ல. லைக் ஓகே அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஹி ஹேட் சம் டவுட்ஸ். அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சது. ஓகே ஃபார் யூ கைஸ் ஓகே இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். நீ வேற ஓனா பண்றது வேற சொன்ன. So I was thinking okay கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நான் ஃபார்ம் வேலிடேட் பண்ணிட்டு வேற பண்றேன். ஓகே the point is எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் நீ பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணேன்னா. ஏன்னா ஜோஷுவாக்கு எனக்கு ஏன் டைம் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் he is reaching me daily. ஓகே நீ பண்ற ஜஸ்ட் ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான் ஒவ்வொரு டைமும் நான் சொல்றேன். ஓகேயா நான் உன்னை ஜோஷுவாட்ட ரீச் பண்ண சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கரெக்டா பாத்துக்கோன்னு. அதுவும் பண்ணல. ஜஸ்ட் அந்த கம்யூனிகேஷன் மிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது உங்களுக்கு அதோட வேல்யூ புரிய மாட்டேங்குது. கம்யூனிகேஷன் மிஸ் ஆகுறதே. நான் இங்க எங்கேயோ இருக்கேன். ஓகே ஒரு ரூம்குள்ள நான் எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இருக்கேன். ஐ வில் ஃபீல் லைக் ஓகே எனக்குன்னு ஒரு கோல்ஸ். ஓகே இந்த 4 மாசத்துல இத்தனை பேர் பிளேஸ் ஆகணும். இப்படி நான் கோல்ஸ் வச்சுட்டு ஓகேன்னு உங்களை புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, அதுவும் வர்ச்சுவல் கிளாஸ்னால தான் இந்த பிரச்சனை. நேரா பார்த்துட்டோன்னா இந்த பிரச்சனையே கிடையாது. அதனால கொஞ்சம் கம்யூனிகேட் பண்றதுல மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. நான் காலையில இருந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்னன்னா நீங்க எப்ப வேணாலும் மெசேஜ் பாருங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் யுவர் ஓன் டைம். நீங்க நைட்டு கூட ஃபுல் உட்காந்து படிக்கிறவங்க படிக்கலாம், இல்ல படிக்காம போறவங்க போலாம். பட் எப்ப அந்த மெசேஜ் சீனுன்னு பாக்குறீங்களோ ஒரு 1 ஹவர்க்குள்ள ஒரு டைம்ல எனக்குள்ள ரிப்ளை பண்ணுங்க. நேத்தெல்லாம் எல்லாரும் பாக்குறீங்க, ஓகே கிளாஸ் வைக்கலாமா, ஏன் நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே அப்படின்னு விட்டுறீங்க. அதுதான் கொஞ்சம் என்னால அந்த கம்யூனிகேஷன் உங்கள்ட்ட எடுத்துட்டே வர முடியல. அப்படி கம்யூனிகேட் பண்றதுல ஓரளவுக்கு கரெக்டானா ஒரு 2-3 பேர் தான் இருக்கீங்க. நான் எல்லாத்தையும் குறை சொல்ல மாட்டேன். அஸ்வின், ஹரிஷ், மதன்லாம் ரெகுலரா, மோனிஷா எல்லாமே கரெக்டா ஓரளவு கம்யூனிகேட் பண்றீங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. மீதி ஒரு 12 பேர்ல ஒரு 5 பேர் 6 பேர் நாட் ரிப்ளைங் ஓகே கூட சம்டைம்ஸ். அதுதான் பிரச்சனை. ஓகே கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் மட்டும் ஓகே. பட் நீ டைம் நான் சொல்றேன், உனக்கு டைம் எடுக்குதுன்னா எடுத்துக்கோ. ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே இருக்கு, டைம் எடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் மண்டே. சரி ஓகே. அதே டைம்ல ஏதாவது டவுட்னா உனக்கு நான் சொல்ற ரெகுலரான அட்வைஸ் அதான், டவுட்னா ரீச் பண்ணு. ரீசன் என்னன்னா நீயே கத்துக்கிறது இஸ் ஃபைன், பட் when it is taking time, அது வந்து அதுக்கு டைம் போயிட்டே இருக்கும். ஒரு லைனுக்கு நம்ம ரொம்ப நேரம் யோசிச்சிருப்போம். அந்த டைம் நீ எடுத்துக்காது, யோசிக்கிறதுக்கான டைம் ரொம்ப எடுத்துக்காது. ஓகே 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 சரி ஓகே. நெக்ஸ்ட் யாரு? ஹரிஷ்.
ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றியா? நீ நோவா? ஏன்? அடுத்து என்ன ரீசன்? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணுமா? என்ன பண்ணணும்? நீ செஷன் எடுக்க தான் போற. நீ கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி இது பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நீங்களே ஓபன் பண்ணுங்க. நான் ஓபன் பண்ண நீ 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 வாய்ஸ் கொடுப்பியா? ஆமா மேம். ஓகே ஃபைன். நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன் உன்னோடத. ஆனா ஸ்டைலே வரல. நீ அன்னைக்கு ஏதோ கலர்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தியா? அதெல்லாம் எதுவுமே வரல. இல்ல அது எடுத்துட்டேன் மேம். அது வேணான்னு. சோ இதுதான் கோடா? இங்க தெரியலையே. தெரியலையா? இதுதான் கோடு. இதான் சாரி. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலையா? வெயிட். இதுதான் இதா? ஆமா மேம். ஏன் HTML CSS எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது என்ன ஆச்சு? இல்ல நேத்து தான் மேம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நானு. அது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் மேம். ஏன்? நேத்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணேன் மேம். இமெயில், வேலிடேஷன் ஆட் பாஸ்வேர்டு பண்ணீங்க. எல்லாமே கரெக்ட். ஃபைன். நேத்து தான் ஆரம்பிச்சேன்னா என்ன அர்த்தம் பண்ணா? சரி எல்லாரோட நான் பிஃபோர் கோயிங் டு கிளாஸ் எல்லாரோட லைனா வாங்க ஒவ்வொருத்தரா. சரி நீயே ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பி. எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்? நீங்க இன்னைக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்க பண்றேன்னா பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் சீரியஸ்லி நான் உங்களை கவுண்ட்ல எடுத்துக்கவே மாட்டேன். நீங்க நான் ஏன் சொல்றேன்னா ரீசன் சொல்லிடுங்க, கிளியரா சொல்லிடுங்க. பர்சனல் ஒர்க்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பர்சனல் ஒர்க் என்னன்னு கூட நான் வேணா கேட்கல. ஓகே? ஏன்னா உங்களோட மணி, உங்களோட டைம் நீங்க பிளேஸ் ஆகணுங்கிறது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்னோடது கிடையாது. ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் தட் இனிமேல். நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா ஓகே பசங்க ஒரு 7-8 பேர் ரெகுலரா கண்டினியூஸா தே ஆர் அட்டெண்டிங் கிளாஸஸ் அண்ட் தென் அவங்க ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க. சரி ஓகே வி நீட் டு புஷ் திங்ஸ்னு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இப்படியே நான் புஷ் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா திங்ஸ் won't work out. You guys are not if only I push things and then if you will do, sorry to say this, you won't fit for IT. இப்படித்தான் நான் வந்து சொல்லி செய்வீங்கன்னா ஐடி வேலைக்காகாது. There are lots of other works. ஓகே? ஏன் பண்ணல ஹரிஷ்? இத்தனை நல்ல 5 நாள் நான் செஷன் எடுக்கல. அதான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மேம். அது நீங்க வேணாம்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல. என்ன வேணாம்னு சொன்னேன்? இன்னும் அதிகமா ஆட் பண்ணணும்னு மட்டும் தான் சொன்னேன். அதனால தான் மேம் அத டெலீட் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபுல்லாவே. கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அத. அட ரெண்டு ஃபீல்ட் கோட் ஆக்சுவலி ரொம்ப கம்மி தான் நீங்க பண்றது. ஃபைனா? சரி நீ ஏதோ அழகா தான் பண்ணியிருந்த. யூஐயாவது பண்ணிட்டு இருந்த. ஆக்சுவலி என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் ஃபுல்லா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்க லேர்ன் பண்ணுங்கிறது தான் இந்த செஷன். நீ யூஐல ஏதோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருந்த, ஏதோ கலரா பண்ணியிருந்தா இட் இஸ் ஃபைன் ஃபார் மீ. சரி ஓகே பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அவங்க பண்றதை பண்ணட்டும், நம்ம எதுவும் கமெண்ட் பண்ண வேணாம் நான் விட்டுட்டேன். சரிப்பா அதுல 2 ஃபீல்டு ஆட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் அந்த 2 ஃபீல்டு நேம் கொடுத்து கலரை கொடுத்துருந்தா வந்திருக்குமே. ஏன் அந்த யூஐ கமெண்ட் பண்ண? ஏன் கோட் எங்க இருக்கு? இதுல அதுலயே தான் மேம் இருக்கு. இருக்கா? எங்க ரிமூவ் வர ஒரு நிமிஷம். இதான் நீ முன்னாடி பண்ணியிருந்தது கரெக்டா? அத கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. வரேன். சிஎஸ்எஸ் கமெண்ட் பண்ணிருக்கியா? ஆமா மேம். I don't know why you எல்லாரும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறீங்க திங்ஸ். நீ இது காலேஜ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கியா ரெகுலரா? இல்ல மேம். காலேஜ் ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்படிதானே? எனக்கு 9 மணி நேரம் ஆபீஸ் வேலை இருக்கு பாத்துக்கோங்க. நீங்க என்ன மைண்ட் செட்ல பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நாளைக்கு வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா என்ன சொல்வீங்க? வீட்டு வேலை இருந்துச்சு, அது இருந்துச்சு, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்வீங்களோ?
எங்க போச்சு? இதுதான் அவன் பண்ணது. பாத்துக்கோங்க எல்லாருமே. கலர் கலரா ஏதோ அழகா இருக்கா? ஆக்சுவலி டூ மச் ஆஃப் இது பண்ணக்கூடாது, அனிமேஷன் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து விச் வில் டிஸ்ட்ராக்ட் யூசர்ஸ். பட் ஓகே, ஒரு சில சம் சைட்ஸ் ஆர் தேர் அதுக்குன்னு யூஸ் பண்றதுக்கு. சென்டர்ல பாக்ஸ் வரல. சோ இதுதான் நீ பண்ணியிருந்த கரெக்டா? இப்படி கோட் இருக்குதா? இப்போ நீ மறுபடியும் இதை ஆட் பண்ணிருக்க எதையோ வேலிடேஷன் வரணும்னு சொல்லிட்டு. இமெயில் அப்படியே டிவைட் பண்ணிக்கிறது 20 ஐடி மெயில். ஒரே நிமிஷம் தான், நான் எவ்வளவு சிம்பிளான விஷயங்கிறது தான் என்னோட இது. இத நான் இனி ஐடி நேம மட்டும் இங்க காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு இதுலயே ஒர்க் அவுட் பண்ணிருந்தேன்னா என்ன 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 பிரச்சனை இருக்கு? ஏன் அப்படி பண்ணல? கொஞ்சம் அழகா இருக்கே, அது ஏன் இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். அழகா தானே இருக்கு. அட அழகா தானே இருக்கு, அதனாலதான் நான் கேக்குறேன். இதுவே இப்படியே இருந்துட்டு போயிட்டு போகுது இல்ல, அதையே காமிச்சிருக்கலாமே. இப்படி இப்படி கோடு காமிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? நீ ஒண்ணுமே பண்ணாம இதுதான் என்னதுன்னா அப்ப நீ ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்க வேண்டியது இல்ல. அந்த இதை காமிச்சிருந்தேன்னா ஓகே, அப்ப நான் இதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறேன். சரி ஓகே. இப்போதைக்கு நம்ம நீ HTML பண்ண வரைக்கும் என்ன JS பண்ண வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ என்னைக்கு முடிச்சு நம்ம என்னைக்கு எவ்வளவு நாள் இழுத்துட்டே போவோம்னு நான் நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பண்ண வேலையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். நீ CSS அங்க பாரு, CSS கமெண்ட் பண்ண விட்டுருந்தீங்கன்னா கூட கோட் அழகா இருக்கு. அடுத்து வர்றேன் இதுக்கு, வெயிட். CSS கமெண்ட் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா கூட வேலிடேஷன் ஏதோ இருக்கு. இத ஒரு சென்டர்ல எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா முடிஞ்சே போச்சு. Why you guys are complicating things? இன்புட்டுக்கு ஒரு வித் கொடுத்து இப்படி எதை வச்சீங்கன்னா கூட சம்திங் இஸ் தேர், ஐ கேன் சி அழகா. ஓகேயா? வேலை செஞ்சுட்டு ஒண்ணுமே அதையெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிட்டு, ஏன்னா சிஎஸ்எஸ் எழுதுற கண்டிப்பா டைம் எடுத்திருக்கும் இது எழுதுறதுக்கு. எழுதுனியா ஒண்ணு நீ? ஆமா மேம், எழுதுனி. எனக்கு கேட்டுக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் நான் ஜோஷாலாம் யூடியூப்ல கோட் அப்படியே காப்பி கூட பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன். கொஞ்சம் இதா இருக்கும்போது காப்பி கூட பண்ணிக்கோங்கன்னு தான் நான் சில சொன்னேன். பிகாஸ் என்னோட ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லேர்ன் ஜேஎஸ், அவ்வளவுதான். சரி ஓகே, வேலிடேஷனுக்கு வந்து ஹரிஷ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இதுதான் அந்த ஃபார்ம். ஜேஎஸ் கோடு வந்துட்டு இங்க இருக்கு. இவ்வளவுதான் கோடு தான் எழுதியிருக்காங்க. கோடு மறுபடியும் எழுதுவாங்க, எழுதிட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது காமிப்பாங்க. ஏன்னா அலர்ட்ல வந்துட்டு வி ஷுட் நாட் ஆட் இது. இப்படி வச்சுட்டு நான் வந்து அலர்ட்ல கொடுத்து காமிச்சேன்னா அலர்ட் வந்துட்டு அடுத்து எதுவுமே பண்ண விடாது, நெக்ஸ்ட் கொடுக்குற வரைக்கும். ஸோ கீழே இந்த இடத்துலதான் அந்த ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம்ங்கிறது நான் ஆல்ரெடி ஒரு இது எடுத்திருப்பேன். அங்கதான் ஆக்சுவலி அது வரணும். ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம்னு சொல்லிட்டு சிஎஸ்எஸ்ல தான் ஆட் பண்ணணும் அங்க. ஓகேயா? டாக்குமெண்ட் இப்ப நீ பண்ண அலர்ட் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டு கொடுத்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. அங்க வரும் நெக்ஸ்ட் கொடுக்க. சரி ஃபைன். இப்ப நீ என்ன பண்ணிருக்கோ அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. ஓகே ஓகே, ஏதாவது மாத்தணும்னா என்ன சொல்லு. எதுவும் மாத்த வேணாம், இதுக்கு போயிடுங்க மேம். HTML ப்ரௌசர்க்கா? சரி ஓகே. இதுல வந்து யூசர் நேம் எப்படி இருக்க கூடாதுன்னா எம்டியா இருக்க கூடாது மேம். நான் உன்னை இங்கிலீஷ்ல தான கிளாஸ் எடுக்க சொன்னேன். என்னது மேம்? நான் உன்னை இங்கிலீஷ்ல தான கிளாஸ் எடுக்க சொன்னேன். இங்கிலீஷ் வாட் இஸ் இங்கிலீஷ் மேம்? நான் மெசேஜ் தான், அதான் மெசேஜ் நான் தான் டைம் இல்லாம போட்டுட்டு இருக்கேன் ஆபீஸ் டைம். பார்த்தேன். அப்புறம் இங்கிலீஷ். சரி ஓகே ஓகே. ஹரிஷ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு டேக் கிளாஸ் இன் தமிழ். நெக்ஸ்ட் எடுக்கிறவங்களுக்குலாம் நோ மோனிஷா தவிர இன்னொருத்தர் யாரு? ஹீனா, ஐ டோன்ட் நோ. தெலுங்குல தான் எடுக்க போறேன்னு நினைக்கிறாங்க. அதர்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் டேக்கிங் கிளாஸ் டுடே ஷுட் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். தப்பா பேசினாலும் பரவாயில்ல. ஸ்டார்ட் டுவிங் எனக்கு தெரியல எப்போ நீங்க அந்த ஸ்டார்ட் பண்றதை பழகுவீங்கன்னு. தப்பா பேசினா பரவாயில்ல, நம்ம தான். யாரும் சிரிக்க போறது கிடையாது. இங்க இருக்கிற ஒருத்தர் கூட ஒழுங்கா இங்கிலீஷ் பேச போறது கிடையாது. ஒரு 2-3 பேர் தான் நல்லா பேசுறாங்க. எல்லாருமே அப்படிதான் பேசுறாங்க.
என் இங்கிலீஷும் மோசமா தான் இருக்கு. ஸோ யாரும் உங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து கமெண்ட் பண்ண போறது இல்ல. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தா முடிஞ்சே போச்சு. 10 ஒரு எழுதி வச்சு 4 லைன் எழுதி வச்சு இதை எப்படி சொல்லணுமோ எழுதி வச்சு அப்படிதான் வி நீட் டு ஸ்டார்ட். ஓகே சரி ஹரி, சரி ஆரம்பி, தமிழ்ல ஆரம்பி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது எழுதிட்டு வந்துருங்க. ஐ ஹோப் எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் வந்துட்டு சுத்தமா தெரியாத அளவுக்கு யாரும் நிறைய பேர் இல்ல. ஸோ இந்த தான் எடுக்க போறேன்னா லைனை எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதான் எடுக்க போறேன். ஆன் கிளிக்கிங் ஆன் யூசர் நேம் திஸ் ஃபங்க்ஷன் வில் கெட் கால்டு. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே ஓகே, நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே மேம். யூசர் நேம் எம்டியா இருக்கக்கூடாது மேம். அப்படி எம்டியா இருந்துச்சுன்னா ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் காட்டும் மேம். ஓகே, யூசர் நேம் கண்டிப்பா it should contain a value, it should not be empty. So whenever I'm clicking on a submit, it should show some error. This condition values for எல்லாமே கரெக்ட்டா, ஒவ்வொரு ஃபீல்டுமே எம்டியா இருக்க கூடாது. ஆமா மேம். ஓகே, அப்புறம் இமெயில் வந்து ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. அந்த ஃபார்மேட்ல தான் நம்ம இமெயிலே அடிக்க முடியும். என்ன ஃபார்மேட்னா we know எல்லாருமே @gmail.com இல்லனா @yahoo.com ஆர் கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்தே ஆகணும். கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 லெட்டர் கொடுக்கணும். அந்த ஒரு சம் லெட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் லாஸ்டா .comனு முடியணும், இல்லனா .inன்னு முடியணும். இந்த மாதிரி இந்த இதுலதான் முடியணுங்கிற அளவுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு இமெயிலுக்கு. லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு வில் கம் டு சி. ஸோ அந்த ஃபார்மேட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிருப்பாங்க இமெயில் அட்ரஸ்க்கு. அப்புறம் மொபைல் நம்பர் வந்து 10 டிஜிட் மொபைல் நம்பர் இருக்கணும். அதுக்கு கீழே இருந்தாலும் தப்பு, அதுக்கு மேல இருந்தாலும் தப்பு. அதான் ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் வரும் மேம். அதுக்கப்புறம் என்டர் பாஸ்வேர்ட். நீ சொல்ல நான் இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், முடிஞ்சே போயிடும். ஸோ மொபைல் நம்பர் வந்துட்டு should not contain more than 10 digits and also it should not be less than 10 digits also. So it should be perfectly 10 digits. Actually there are many other validations for mobile number because we can in some other countries even the mobile number has more than 10 digits or something. So there are different validations. Validation is kind of a vast thing in JavaScript. There will be many things, but what Harish has did is, he has did a kind of small POC only. So mobile number he just took 10 digits irukka kudadunu, but nariya validations irukku. Okay, Harish validation is it should not be less than 10 digits and then more than, it should not go more than 10 digits. It should be exactly 10 digits. Fine. பாஸ்வேர்டு வந்து லெஸ் தென் 6 கேரக்டரா இருக்கக்கூடாது. 6 கேரக்டர் கீழே இருந்ததுன்னா ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் வரும். அப்படி மோர் தென் 18 கேரக்டர்ஸ்க்கு மேல இருந்ததுன்னா ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் வரும் மேம். சரி, இன் பிட்வீன்ல இருக்கணும். 7 to 16 அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, 7 to 16 தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணிருக்கீங்க. இது பண்ணல, ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் நான் செக் பண்ணல. அப்படிதானே? அப்படிலாம் செக் பண்ணல. ஓகே, நீ அதெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணிப்பாரு. கேபிட்டல் லெட்டர்னா என்ன, ஒரு 4-5 கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கோ. அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் இருக்கான்னு செக் பண்ணி ஜஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தான். நேத்து வரைக்கும் உனக்கு இமெயிலுக்கு அப்படி ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாது. இன்னைக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் நேத்து. சோ அந்த மாதிரி நம்ம ரெக்யர்மென்ட் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கியா? பண்ணிருக்கேன் மேம் ஆல்ரெடி. ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். முன்னாடி படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கேன் மேம். ஓகே ஃபைன். என்ன இதுல காலேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ்லயா? ஆமா. அட பாவீங்களா, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே, நான் ட்ரிபிள் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஓகே ஓகே ஓகே, you have already tried regex. ஓகே, நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து இதுக்கு போய்டுங்க மேம். HTML போயிடுவா. HTML ஃபர்ஸ்ட் போயிடுறேன். ஸோ ஐடின்னு வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு மெயில், இதுக்கு நேம், இமெயில், ஃபோனு அண்ட் தென் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லி ஐடிஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஐடி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, நேம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் ஜேஎஸ் போகும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வேலிடேட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ வென் இட் வில் கெட் கால்டு, ஆன் கிளிக் பண்ணும்போது இட் வில் கெட் கால்டு. ஃபைன், இதுக்குள்ள வந்தாச்சு. இப்போ இங்க என்ன பண்றோம்னா யூசர் நேம்னு ஒரு வேரியபிள் போட்டு நம்ம அந்த HTML-ல போட்ட ஐடியோட வேல்யூவை இங்க இந்த வேரியபிள்ல வாங்குறோம். document.getElementById அந்த ஐடியோட நேம் டாட் வேல்யூ. ஆல் தி 4 lines is just doing எல்லா வேல்யூயும் காப்பிங் இட் இன் சம் 4 வேரியபிள் எடுத்துட்டு he just copying all the variables here. That's it. All knows this line, I think. நீங்க எல்லாம் இனிமேல் இந்த லைனை இப்படி டெலீட் பண்ணிட்டு கண்ணை மூடிட்டு சொன்னாலும் யூ பீப்புள் கேன் நோ, பிகாஸ் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயுமே டாட் வேல்யூன்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். இமெயில இருந்து
இன்புட்ல இருந்து ஒரு வேல்யூ எடுக்கணும்னா இப்படி கொடுத்துட்டு டாட் வேல்யூ போட்டா வந்துரும். ஆல் நோஸ் திஸ். ஃபைன். அடுத்து வந்து யூசர் நேம் இந்த should not வேல்யூ be இங்க empty. வந்துரும். யூசர் நேமுக்கு மட்டும் தான் ஆக்சுவலி யூ செக் அந்த கண்டிஷன், நாட் எம்டி. மீதி எதுக்கும் செக் பண்ணல. ஓகே. பட் அந்த கண்டிஷன் ஷுட் கம் டு ஆல். ஒன்னும் Okay, இல்ல, இந்த கண்டிஷனை நீங்க காப்பி பண்ணி ஆம்பஸ் நம்பர்ஸ் போட்டுருந்தீங்கன்னா இந்த 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 பேரை போட்டு ஆம்பஸ் நம்பர்ஸ் போட்டுருந்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. okay. சரி, ஓகே, கம்ப்ளீட். அடுத்து ஸோ யூசர் நேமுக்கு வந்துட்டு இஃப் இட் இஸ் எம்டி இட் வில் ஷோ ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம். ஸோ இப்போ நான் எம்டியா வச்சுக்கிட்டேன், மீதி எல்லாம் நான் கரெக்டா கொடுத்துருக்கேன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்னு 2 3 4. ஓகே, ஏதோ இருக்கட்டும், நம்பர் இருக்கட்டும். பாஸ்வேர்டு வந்து பாஸ்வேர்டுக்கு சார், பாஸ்வேர்டுக்கு வந்துட்டு இது கூட கொடுக்கல. டைப் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களா? பாஸ்வேர்டுக்கு பாஸ்வேர்ட் டைப்னு ஒன்னு இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரியாது அப்பதான். ஓகேயா? ஓகே மேம். மேல இருக்கிறதுல ஞாபகம் இருக்குல்ல? கொடுத்துருக்கேன். நான் கொடுத்துருக்கேன் மேம். மேல இருக்குல்ல கொடுத்துருக்கியா? சரி, ஓகே. ஓகே, அப்போ நான் சப்மிட் இப்ப கொடுக்குறேன். என்ன ஆகுது? ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம்னு வருது. எதனால? இங்க ஆல்ரெடி வேலிடேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வேலிடேஷன் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே. அடுத்து இன்னொன்னு என்னன்னா, நான் மெயில் ஐடி கரெக்டா கொடுத்துட்டேன், pavi@gmail.comனு சொல்லிட்டு. ஸோ கரெக்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஸோ அதுக்கு அந்த இதுக்கு போகல. வேற என்ன சொல்லுதுன்னா, ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் ப்ளீஸ் கரெக்ட் மொபைல் நம்பர்னு சொல்லுது. நான் ஏன் 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஒரு 10 நம்பருக்கு மேல கொடுத்துருக்கேன். ஐ கேவ் more than 10 digits, so it is showing enter correct mobile number also. Password I hope it is correct. So எல்லாமே வேலிடேஷன் முடிஞ்சிருது. ஸோ இந்த ரெண்டு வேலிடேஷன் என்னென்னலாம் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒன்னு வந்து யூசர் நேம் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு செக் பண்ணிருக்காங்க சிம்பிளா. அண்ட் தென் பாஸ்வேர்டோட லென்த் இங்க பாரு ஹரீஷ், ஆம்பர்ஸ்னு ஒன்னு சொல்லி கொடுத்தோமே, இல்ல எல்ஸ் போட்டு அது எழுது. இது ரெண்டுமே சரி, ஓகே. இஃப் இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலா ஒன்னு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்ஸ் போட்டு எழுதலாம். ரெண்டுமே இஃப் சரி, ஓகே. இது எப்படின்னா சரி சரி, இட்ஸ் ஓகே. சரி, ஓகே, ஓகே தான், இப்போதைக்கு ஓகே தான். ஸோ என்ன செக் பண்றீங்க? சரி, நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். இமெயில் வந்து அடுத்து வந்து இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. அந்த ஃபார்மேட்ல தான் அடிக்க முடியும். அந்த ஃபார்மேட்ல இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்வாலிட் இமெயில்னு ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் வரும் மேம். இரு மொபைல் நம்பர் முடிச்சிரு. மொபைல் நம்பர் தான் நம்ம காமிச்சிருக்கோம், அது சொல்லு. ஓகே மேம். சொல்லுவா மேம். இப்போ மொபைல் நம்பர் வந்து 10க்கு கீழே இருந்ததுனாலும் நம்மளுக்கு எரர் காட்டும், இல்ல 10க்கு மேல இருந்தாலும் எரர் காட்டும். அந்த கண்டிஷன் தான் அங்க போட்டிருக்கேன். டாட் லென்த் போட்டோம்னா அந்த வேல்யூ லென்த் கிடைச்சிரும். நாட் ஈக்குவல் டு 10 செக் பண்ணும். ஸோ அது ட்ரூ வந்தாலோ அல்லது இஸ் இன்டீஜரான்னு செக் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் இஸ் இன்டீஜரான்னு செக் பண்ணிருக்கீங்க? நம்பரான்னு செக் பண்றதுக்காகவா? ஆமா மேம். ஸோ நம்பர் டாட் கொடுப்பாங்க நிறைய பேரு. அதனால அவங்க வந்து நம்பரை செக் பண்ணிருக்காங்க. So he just checked the count of the number and then whether the number string இருந்ததுன்னா it will say enter correct mobile numberன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அடுத்து இமெயிலுக்கு வந்துடலாமா? ஓகே, இமெயில் தப்பா சொல்லிச்சுன்னா இன்வாலிட் இமெயில்னு சொல்லிட்டு it will show an alert box. ஸோ அது என்ன ஆரிஜின் யூஸ் பண்ணிக்கிறது? என்ன ஆரிஜின்றது ஒரு வேரியபிள், ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். இது வந்து அவங்களுக்குலாம் தெரியாதுல்ல, ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களா? எனக்கு தெரியும், நான் உன்கிட்ட கொஸ்டினா கூட கேட்கல, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கறேன். பிகாஸ் ஐ நோ உனக்கும் தெரியும். ஸோ ஆர்ஏஜிங்கிறது என்னன்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். இந்த இது என்னமோ நம்பரா போட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்னன்னா, இப்போ வந்து இதுக்கு இந்த 10 டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கணும்னு நீங்க எழுதியிருக்காங்கல்ல, இத கூட we can achieve in ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனுங்கிறது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அனதர் ஒரு பெரிய டாபிக். பட் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட்ஸ் இப்படிதான் இருக்கணுங்கிறது ப்ரீ டிஃபைன்டு. இது ஆக்சுவலி என்ன மீன் பண்ணா, இட் ஷுட் கண்டெயின் கேபிட்டல் A to Z, அடுத்து வந்து ஸ்மால் A to Zல இருக்கலாம், அண்ட் தென் 0 to 9 இருக்கலாம்.
இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஸ்லாஷ் போடலாம் இந்த இடத்துல, அதுக்கப்புறம் டாட் வைக்கலாம். இந்த ஸ்லாஷ் வந்துட்டு அதோட இது சின்டாக்ஸ டாட் வைக்கலாம். அடுத்து கண்டிப்பா இருக்கணும் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறது. இந்த மாதிரி இது சும்மா உங்களுக்கு புரியிருக்கா சொல்றேன். இந்த இடத்துல டாட் வைக்கலாம். இங்க அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா A to Z அந்த .comக்கு போற அந்த இடம் இது. ஸோ A to Z போடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து மினிமம் 2 மேக்ஸிமம் 4 தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா .in .com இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் ஏதாவது 4 லெட்டர்ஸ்ல தான் அந்த இது இருக்கணும் டாட்டுக்கு அப்புறம். ஸோ கண்டிப்பா இட் ஷுட் கண்டெயின் அ டாட் அண்ட் தென் இட் ஷுட் கண்டெயின் அன் அட். இது ரெண்டும் இல்லைன்னா அது வேலிடேட் பண்ணாது. ஸோ இதோட இதை வந்து மெமரி பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க புதுசா நீங்க பாக்குறீங்காட்டி ஐ எம் ஆடிங் இட் அன் எக்ஸ்ட்ரா இது திங்க. ஸோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் இப்படிதான் இதோட இது ஒர்க் ஆகும். எனக்குமே கரெக்டா என்னென்ன எப்படி எழுதணுங்கிறதுலாம் தெரியாது. பிகாஸ் வி டோன்ட் வாண்ட். ஆனா நெட்ல போயிட்டு ரெஜெக்ட்ஸ் ஃபார் இமெயில்னு கொடுத்தா அழகா இட் வில் கம். ஓகேயா? ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் அன் ஐடியா வாட் இஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் கேட்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் அ பேட்டர்ன் விச் இஸ் யூஸ் டு செக் அப் என்ன செக் அப்படின்னு சொன்னா கூட இட்ஸ் ஃபைன் தான். நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கிறது ஆப்போசிட்ல இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. ஸோ அப்ப அந்த இது வந்து இதோட சின்டாக்ஸ் மாதிரி இது இதை வந்து ஒரு வேரியபிளை சேவ் பண்ணிட்டாங்க. சேவ் பண்ணிட்டு டெஸ்ட்ங்கிறது வந்து இதோட ஒரு சின்டாக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்டா போட்டுட்டு உள்ள போட்டோம்னா இது வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணும். இப்ப நம்பர் மட்டும் இருக்கணும்னு நான் கொடுக்குறேன்னா இந்த இடத்துல வெறும் 0 to 9 மட்டும் இருக்கணும்னு கொடுத்தேன்னா நம்பரை மட்டும் தான் செக் பண்ணும். ஸோ ஆக்சுவலி நான் இங்க இதான் சொல்ல வந்தேன். இப்ப இங்க இதுக்கு பதிலா இவன் வந்து மொபைல் நம்பர் வந்து ஒரு நம்பரானு செக் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு பதிலா இந்த இடத்துல ரிஜெக்ட்ஸ் நம்பருக்குன்னு ஒரு ரிஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. 0 to 9 மட்டும் போட்டு அந்த சம்திங் ஒரு ரிஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ரிஜெக்ட்ஸை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்பரானு அதுவே செக் பண்ணிக்கும். டாட் டெஸ்ட் ஆஃப்னு போட்டு அது வேல்யூ கொடுத்தா போதும். ஸோ யூசேஜ் வந்து சிம்பிள் தான். நெட்ல வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ங்கிறது ஒரு பேட்டர்ன். அந்த பேட்டர்ன்ல நம்மளோட இன்புட் இருக்கான்னு செக் பண்றது தான் அதோட ஒர்க். ஓகே, சரி இது முடிஞ்சது. ஸோ தப்பா இருந்தது நாட் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா அலர்ட் பண்ணும் இன்வாலிட் இமெயில் ஐடின்னு. அதுல பெருசா எதுவும் இல்லை. பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு டாட் லென்த் செக் பண்ணிருக்காங்க. லென்த் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 6 இருந்ததுன்னா மினிமம் இருக்கு 6 கேரக்டர்ஸ் சொல்றாங்க. கிரேட்டர் தென் 18 இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் சொல்றாங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்தாவே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா தான் இருக்கு கோடு. ஓகே, பாதி நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். பட் ஓகே, யுவர் கிளியர். என்ன எழுதிருக்குங்கிறதுல யுவர் கிளியர். அது எனக்கு தெரியும். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. யாருக்கு இதுல ஏதாவது சொன்ன வரைக்கும் டவுட் இருக்கு? Who has doubt? Because நம்மளோட purpose of demoing is not ஹரிஷ்க்கு தெரிஞ்சுதான் செக் பண்றது இல்ல. லைக் ஓகே உங்க டெமோ காமிக்க சொல்றாங்க, நம்ம கரெக்டா பண்ணும். அது ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் தான். இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணும் போது எப்படி எல்லாம் இருக்கு. எல்லாரும் 10 ப்ராஜெக்ட் உட்காந்து இந்த 5 மாசத்துல பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அடுத்தவங்க பண்ணதை காமிச்சாங்கன்னா இதுதான் ஐடியா. இவ்வளவு நாளா கால்குலேட்டர்ல யூ நாட் ஹேவ் அன் ஐடியா தட் ஓகே இவ்வளவு நேரத்துல ஹீனா கிளம்பியாச்சு இருக்காங்களா? ஓகே, ஏன்னா keep on speaking in Tamil. So I just want to show okay we can do projects like this. For calculator it's just contain a 10 not even 10 lines of code. So if anybody asks can you do this, yeah I can do this. It's very easy. So to make you guys understand okay how at least I want you guys to know okay ஒரு 10 projects வந்து இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணுங்கிறதுக்காக தான் I'm telling you to demo and then taking efforts to உங்களை கொண்டு வந்து நிக்க வச்சு காமிக்கிறது. Other than that no other intention. So okay, claps for Harish efforts. இதெல்லாம் தாறுமாறா ஏதோ பண்ணிருக்கான். ஆனா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஃபைனா. தென் இன்னொன்னு என்னன்னா இதுல இருக்கிற இதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். CSS HTML ஓகே நடுவில் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. அதுல எனக்கு எந்த கன்சர்ன்ஸும் இல்லை. வேலிடேஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியது அலர்ட் எடுத்துருங்க. அலர்ட் எடுத்துட்டு இப்படி அலர்ட் எடுத்துட்டு இப்படி எல்லாம் அலர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா யூசர் வந்து சப்பு நம்ம கணக்குல வந்து ஒரு அரைஞ்சிரும். ஸோ இந்த கீழே இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு கீழேயும் ஒரு டிவ் வைப்பாங்க. நீ போய் நெட்ல ஜஸ்ட் வேலிடேஷன் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு ஒரு யூடியூப் வீடியோ ஒரு 1/2 மணி நேரம் பாருங்க. தப்பே கிடையாது. காப்பி பண்ணாலும் தப்பே கிடையாது. தெரிஞ்சுட்டு காப்பி பண்ணுங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாரும் ஏதாவது பார்த்த பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிவ் மாதிரி கீழே வச்சுப்பாங்க. ஓகேயா? சோ இப்ப நான் வந்து கிளிக் பண்ண அந்த எரர் வந்துச்சுன்னா அந்த டிவ்வுக்குள்ள டாட் அந்த இத
போய் போட்டுருவாங்க. அந்த நானே உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். டாட் அந்த வேல்யூ அந்த டிவ்வுக்குள்ள போய் போட்டா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ கீழே காமிச்சிடும், அது ரெட் கலர்ல காமிச்சுனாவே முடிஞ்சு போச்சு. இதை நான் வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணி இங்க நெக்ஸ்ட் ஓகே 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 எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. புரியுதா? சோ கீழே ஒரு டிவ் போட்டு அந்த வேல்யூ வாங்கி அந்த டிவ்வுக்குள்ள உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஈக்குவல் டு போட்டு போட்டேன்னா முடிஞ்சு போயிடும், அது வந்துடும் அது போய். சோ அது வேணும். அடுத்து வந்துட்டு இதுக்கு வந்து பாஸ்வேர்டுக்கு வந்துட்டு கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா செக் பண்ண முடியுமான்னு பாரு. ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்லயே போட்டுறலாம் மேம். ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்லயே போட்டுடலாம். ஸோ அப்போ அது ஒரு பாயிண்ட் நீங்க பண்ணணும். அடுத்து இந்த கீழே நடுவுல சென்டர்ல எடுத்து வந்து வச்சு நீங்க வேலிடேட் பண்றது பாருங்க. ஓகே. ஸோ அந்த ஒர்க் வந்துட்டு நீங்க ஏன்னா இன்னும் 2 நாளுக்கு எல்லாரும் சாட்டர்டே சண்டே தான். அதுக்கப்புறம் இன்னும் பீப்புள் இருக்காங்க டெமோ பண்றதுக்கு. ஸோ யூல் பி ஹேவிங் அ டைம். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நீங்க ஜஸ்ட் சும்மா பண்ணிட்டேன்னு காமிச்சா போதும். ஃபைனா? ஓகே மேம். ஓகே. தேங்க்யூ. அடுத்து யாரு? தேர்டு மோனிஷா. பாருங்க எவ்வளவு ஃபாஸ்ட். அவங்க ஃபாஸ்டா தான் இருக்காங்க. அவங்க ஆனா இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோ தான். வெயிட் பண்ணுங்க. பாருங்க மோனிஷாவோட கோடு பாருங்க கால்குலேட்டர்ல. மோனிஷா கடுப்பா இருந்ததோ இவன் காமிக்கும் போது. ஹலோ. ஐயோ இவ்வளவு சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்க. பாருங்க மோனிகாவோட ஜேஎஸ் கோடு போய் பாருங்க. ஆக்சுவலி நானுமே மோனிஷா நான் கால்குலேட்டரோடது நான் பண்ணது இல்ல. பட் நான் பாத்திருக்கேன், யாராவது இந்த மாதிரி யாராவது சும்மா பண்ணுவாங்கல்ல, அப்ப நான் பாத்திருக்கேன். அதுலயுமே கோடு கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கும். வேலை ஆக்சுவலி கால்குலேட்டர் எடுத்திருக்காங்க. நான் வேலை போய் கேட்கிறேன் எத்தனை லைன் வரும் வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்து கோட்ல. ஸ்கிரிப்ட் ஜேஸ் போங்க ஒரு நிமிஷம். மேலந்து கீழே வாங்க பாத்துக்கோங்க. மோனிஷாவோட பாத்துக்கோங்க. ஓகே மோனிஷாவோட இதுல ஒரு என்னமோ இல்ல மோனிஷாவோட இதுல இதெல்லாம் செக் பண்ணிருப்பாங்க. வேலிட் இதெல்லாம் நிறைய செக்கிங் எல்லாம் இருக்கும். கோட் நம்ம அதிகமா எழுதுறோம்னா கண்டிப்பா அதுல ஒரு சொபிஸ்டிகேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம். பட் ஓகே, நம்ம இந்த கோடை இவங்க நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரியும். 2 விஷயம் இருக்கு. யூஐ போயிருங்க மோனிஷா. இதுல ப்ரௌசர் போய் ப்ரௌசர்ல ஓகே மேம். ஓ சூப்பர். அன்னைக்கு யூஐ வேற மாதிரி தெரிஞ்சது இல்ல, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நேத்து ஆமா நேத்து அது ஏதோ ஒரு அலைன்மென்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்பதான் பார்த்தேன். ஓகே யூஐ வந்து சூப்பரா இருக்கு. நைஸ். இப்போ அவங்களதுல ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ஆட் ஆயிட்டே இருக்கும் ஹிஸ்டரி மாதிரி. நீங்க நிறைய நம்பர் டைப் பண்ணுங்க 5+. ஸோ ஆக்சுவலி த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹிஸ் கால்குலேட்டர் அண்ட் ஹேர் கால்குலேட்டர் இஸ் அதுல வந்துட்டு மதனோடதுல வந்துட்டு மேல வந்துட்டு தட் லைன் இஸ் நாட் தேர். 25+, 55+ அந்த லைன் வந்துட்டு வராது. அது வந்து நேர டைரக்டா வந்துரும். ஸோ அவன் ஈக்குவல் டு கிளிக் பண்ணும்போது அதே டிவ்ல ஹி ஜஸ்ட் காப்பிங் அகைன். இதுல வந்து மேல இன்னொரு டிவ் வச்சு இவங்க ஷோ பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அந்த வேல்யூ வாங்கி போடுறாங்க. பட் அப்படி பார்த்தா கூட அந்த இவால் கண்டிஷன் வந்துட்டு அவன் போட்டதுல போட்டா இவ்வளவு பெருசு வர தேவையில்லை. என்ன கிளியர் பண்ணணும் அதெல்லாம் அதோட இவங்களோட வந்து அந்த மேல இருக்கிறது ஒவ்வொரு டைம் ஈக்குவல் டு பண்ணும்போது மேல இருக்கிறத கிளியர் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ஸோ அது மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷனா இருக்கணும். ஆனா ஏன் இப்ப இவங்களுக்கு எவ்வளவு கோட் இருக்குன்னு நம்ம போய் பார்க்க போறோம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் மோனிஷாவோட கோட். ஓகே நீங்க HTML-க்கு வந்துருங்க. ஓகே மேம். டைட்டில் வந்து சிம்பிள் கால்குலேட்டர்னு கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து ஒரு கண்டெய்னர் ஓபன் பண்ணி கால்குலேட்டர்னு ஒரு ஐடி கொடுத்து ரிசல்ட் தனியா, ஹிஸ்டரி தனியா, அவுட்புட் தனியான்னு டிவ் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் கீபோர்டு எல்லாமே நான் மொத்தமாவே செட் பண்ணிட்டேன். ஆப்ரேட்டர்னா ஆப்ரேட்டர் போட்டிருக்கேன், நம்பர்னா நம்பர் போட்டு தனித்தனியா என்னென்ன ஒர்க் பண்ணும் கிளியர்னா. மோனிஷா ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடும். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே.
ஓகே. ம். ம். ஆரம்பிங்க. சாரி, கொஞ்சம் மறுபடியும் முன்னாடி சொல்றீங்களா? ஆப்ரேட்டர் கீபோர்டு வந்து நான் மொத்தமா ஒரே டிவ்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். அவங்க ஆப்ரேட்டர்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர் அலைன்மெண்ட் போட்டிருப்பீங்க. ஆமா. நம்பர்னா கிளாஸ்க்கு வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதுல ஐடி வந்து தனித்தனியா கொடுத்து சி பட்டன் எதுக்கு, பேக் ஸ்பேஸ்னா சி பட்டன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அந்த மாதிரி தனித்தனியா அதை செப்பரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அடுத்து அகைன் என்னோட ஜேஎஸ் ஃபைல கீழே கால் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டைலு ஓகே, ஸ்டைல் ஷீட் ஓகே. நம்ம அவங்களே பார்த்துக்கட்டும். யார் ஓபன் பண்ணி கோட் ஓகே, everybody's code will be shared in a GitHub link, shared as a GitHub link, and then it will be given to you. So யாருக்கெல்லாம் ரியலா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ யூ கேன் ஓப்பன், உங்களோட ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு யூ கேன் ஓப்பன் அண்ட் தென் யூ கேன் செக் எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஃபைனா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஓகே, நான் எங்க இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நான் நடுவில் ஹெல்ப் பண்றேன். ஓகே மேம். ஓகே பவி. ஓகே, இந்த செக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா, ஒருவேளை என்னோட அவுட்புட் வந்து நெகட்டிவா வந்துச்சுன்னா அது வந்து நாட் அ நம்பர், எனக்கு வந்து அவுட்புட்ல ரிசல்ட் வந்துடக்கூடாது. அந்த ரீசனுக்காக இந்த செக்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு இதுல ஒரே ஒரு டவுட் தான். நீங்க சொல்லும் போது நெகட்டிவ்ல வேல்யூ வரலாம் தானே? 5-2ன்னு வேல்யூ வரலாம் தானே? -5 வேல்யூ வரலாம். நம்ம இந்த இந்த செஷன் குடுக்கலாம், அது நமக்கு வராதுல்ல அவுட்புட். அவங்க மதன் குழுல அதை ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா. ஒரு நிமிஷம், எனக்கு தான் தெரியல. மதன் இவனோடதுல வேணா செக் பண்ணி பாரு. மைனஸ்ல வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது என்ன ஷோ பண்ணுதுன்னு நானுமே பாக்குறேன். 2 - 16 கொடுத்து 2 - 4 வருது. அதுதான் கேட்டேன், ஆன்சர் வருமே வருது. இதுக்கு வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்கும். இது ஆக்சுவலி அவங்க பண்ணதுக்கு இது வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்கும். சரி ஓகே, இப்போதைக்கு அவங்க அதுக்கு தான் பண்ணிருக்காங்க. லெட்டம் ஓகே. நீங்க ஏதோ ஒரு இது பார்த்தானே எழுதிருப்பீங்க இதெல்லாம். ஆமா, ஒரு யூடியூப்ல. சரி ஓகே, அவங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது கவனிச்சா நமக்கு புரியும். சரி ஓகே, இந்த டிவ் வந்து அந்த மைனஸ்ங்கிற வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அதை வந்து லோக்கல் ஸ்ட்ரிங் அதை மாத்திருக்காங்க. ஓகே, இந்த பார்ட்டை விட்டுறலாம் நம்ம. ஃபைன். அப்புறம் ஆப்ரேட்டர், என்ன ஆப்ரேட்டர் வந்து நான் கிளிக் பண்றேனோ அது வந்து இங்க நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ல கால் ஆகும். ஓகே, ஆபரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த 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 இடத்துக்கு வந்துருமா? ஆமா. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இல்ல, எப்படி வந்துச்சு? ஓகே, கிளிக் பண்ணோன்னவே இங்க வருமா? ஆமா, கிளிக். இது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இல்ல. எதுக்குள்ள இருக்கு இது? எல்லாம் மேல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இல்ல. இதுக்கு எப்படி வரும்? இந்த லைனுக்கு எப்படி வரும்? ஃபங்க்ஷன் கால் எதுவுமே இல்ல. ஓ, டைரக்டா எடுத்தோன்னே இது எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுது. ஆமா. இல்லையே, அப்படி ஆகாதே. நீங்க கோடு போங்க, மேல போங்க. இதுக்கு போங்க, HTML போங்க. எப்ப இந்த லைன் கால் ஆகும்? கால் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ் ஐடி இங்கேயும் ஆன் கிளிக் எதுவுமே இல்ல. ஸோ ஆப்ரேட்டர் இந்த கிளாஸஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஓ, ஃபர்ஸ்ட் டைமே when it getting executed itself, it is just taking all the operators. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமே அது நடந்துரும். ஸோ இங்க என்னெல்லாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கோ இட் இஸ் கெட்டிங் அந்த அது எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஃபைன், ஓகே, புரியுதா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமே இது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அவங்க போடல. இட் இஸ் ஜஸ்ட் வெளியில இருக்கு. அப்ப வெளியில இருக்குன்னா when it will get called, டாக்குமெண்ட் லோட் ஆகும் போதே இட் வில் கெட் கால்டு. ஸோ அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ஆப்ரேட்டருங்கிற நேம்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் வாங்கி ஆப்ரேட்டர்ல வச்சுக்கிட்டு தேர் புட்டிங் ஒன் லூப். ஸோ அந்த லூப்ல போட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா கிளிக்க வந்து ஆட் பண்றாங்க. ஆக்சுவலி மோனிஷா இப்படிதான் எழுதுவாங்க. ஏன்னா தர் இஸ் ஆன் கிளிக் ஈவென்ட்டுக்கும் மதன் எழுதியது வந்து டைரக்டா ஆன் கிளிக் வந்து அங்க எழுதிட்டாங்க, அந்த இண்டெக்ஸ் HTML எழுதிட்டாங்க. ஸோ மோனிஷா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர் எழுதியிருக்காங்க ஒன்னொன்னுக்கும். ஸோ அந்த கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர் எழுதுறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ அங்க எழுத முடியாதுல்ல. இப்ப நான் டு டூ லிஸ்ட்லயுமே நான் டெலீட்டுக்கெல்லாம் அதை தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் எனக்கு வந்து அதுக்கு மேஜரா மோஸ்ட்லி நாங்களுமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல அந்த ஆன் கிளிக் யூஸ் ஆகாம கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்.
நான் வந்து அதோட இது வேணா என்ன அப்படிங்கறத both are correct but none of them are best per se and there may be a reason the developer chose to use both approaches. ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் சொல்றாங்க, எதுவும் அது குறைஞ்சது இதுலாம் இல்ல, பட் டெவலப்பரோட அப்ரோச் தான் சொல்றாங்க. பட் மோஸ்ட்லி ஆக்சுவலி பீப்புள் வில் யூஸ் இந்த இதுதான் லிசனர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். HTML போய் ஆக்சுவலி கை வச்சு ஆன் கிளிக் எழுதுவோம் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் ஓகே எனக்கே நானுமே மோஸ்ட்லி எப்பவுமே கிளிக் எழுதுவேன், ஆன் கிளிக்கும் எழுதுவேன். பட் திங்க் பண்ணி ஓகே எங்க எப்ப எழுதணும்னு யோசிச்சது கிடையாது. ஏன்னா இதுல ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோர்லயே பீப்புள் ஆர் சேயிங் போத் ஆர் கரெக்ட், நன் ஆஃப் தெம் ஆர் பெஸ்ட் பெர் சே. ஸோ மோனிகாவோட கிளைண்ட்ஸ் அதிகமானதுக்கு மெயின் ரீசன், ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் அங்க வந்துட்டு அவங்க ஆன் கிளிக் எழுதாம ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் கெட் பண்ணி லூப்ல போட்டு ஷி இஸ் ஆடிங் அ லிசனர் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ரேட்டர். தட்ஸ் த மெயின் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தேர் கோட். ஸோ கிளிக் ஈவெண்ட் ஆட் ஆயிடுச்சு. உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு, 32 லைன்ல இருந்து என்ன இருக்கு மோனிஷா? எஸ் எஸ் சொல்லுங்க, 32 லைன்ல இருந்து என்ன இருக்கு? என்ன வேல்யூ கொடுப்போமோ, என்ன ஆப்ரேட்டர் கிளிக் பண்றோமோ அது வந்து நமக்கு அந்த மேல ஹிஸ்டரியில கிடைச்சிச்சுல அந்த மாதிரி கிடைக்கும். இல்லையே, வேற என்ன இருக்கு, தள்ளுங்க கைடுங்க. this dot id equal to clearனா print history கால் அப்படி ஏதோ போட்டிருக்கு. அந்த லைன் எக்ஸாக்ட்டா என்ன பண்ணுன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த 33 லைன்ல என்ன பண்ணுது, எப்ப இதுக்குள்ள வரும், எப்ப இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள வரும்? மேம் அந்த இதை கிளியர் பண்ண அந்த கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரியும் மேல அவுட்புட்டும் கிளியர் ஆகுதுக்காண்டி அந்த எம்டியா கொடுத்துருக்காங்க. அது நானும் அப்படிதான் கொடுத்துருந்தேன். எம்டியா கொடுத்தா கிளியர் ஆயிருங்களா? அடே மதன், எனக்கு தெரியுமா? சரி, அவங்களுக்கு அவங்க கோட் எழுதுனாங்க, தெரிஞ்சு எழுதுனாங்களான்னு கேட்டேன். நீங்க தான் தெரியல நீங்களா, நான் அதனால சரி இல்ல ஆக்சுவலி திஸ் டாட் ஐடி ஈக்குவல் டு கிளியரா ஒவ்வொரு டைமும் அது கிளியரான்னு பார்க்கும். கிளியரா இருந்ததுன்னா பிரிண்ட் ஹிஸ்டரி பிளான் பண்ணி ஆபரேட்டர் கிளிக் பண்ணும்போது இது வர்க் ஆகும் மேம். ஆக்சுவலி ரெண்டு பட்டன் சொல்ல மேம். என்னது அதான் ரெண்டு பட்டன். ஆக்சுவலி என்னன்னா நான் என்ன சொல்றேன், கிளிக் ஈவென்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும். இப்போ இந்த மேல 35 லைன் வரைக்கும் கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர்னு ஒன்னு ஆட் ஆயிருக்கும். பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது இது வரைக்கும் அதுக்கு தெரியாது. கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம், ஒரு கிளிக் ஈவென்ட் லிசனர்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் சே ஆட் கால் பண்ணேன்னா 2 நம்பரை ஆட் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ வந்து மைனஸை கால்குலேட் பண்ணா மைனஸ் பண்ணி கொடுக்குங்கிறதா இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்த டு டூ லிஸ்ட் வரைக்கும் பீப்புளுக்கு தெரியும். பட் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த கிளிக் ஈவென்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு எதை கால் பண்ணணுங்கிறதையே அவங்க வந்து அந்த ஐடியா செக் பண்ணி எந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க. இப்ப இங்க அதான் பண்ணிருக்காங்க. 32 லைன்ல இஃப் செக் பண்ணதுக்கு என்னன்னா, ஒவ்வொரு ஐடியா எடுத்து தேர் செக்கிங் மொத்தமா எத்தனை ஆப்ரேட்டர்னு ஒரு 50 எல்லாம் இல்ல, ஒரு 20 கிட்ட அங்க இருக்கு HTML. சோ அந்த எல்லாமே இந்த ஆப்ரேட்டர் ஐக்குள்ள இருக்கும். ஒன்னொன்னு எடுத்து அந்த ஐடியா வாங்கும் போது அந்த ஐடியா செக் பண்றாங்க, கிளியரா இருந்ததுன்னா இந்த 2 ஃபங்க்ஷனையும் கால் பண்ண. சோ பேக் ஸ்பேஸா இருந்துச்சுன்னா நடுவில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் 37 to 40 கால் பண்ண. சோ இது என்னன்னா, எதை கிளிக் பண்ணா என்ன நடக்கணுங்கிறக்கான இதையே அவங்க இஃபெல்ஸ்குள்ள எழுதியிருக்காங்க. சோ இவங்கள ஹிஸ்டரி இருக்கதான். இதுக்கு பதிலா நம்ம ஆன் கிளிக் அங்க டைரக்டா போட்டிருக்கலாம். இல்ல சிம்பிளா அங்க வந்து கிளியர்னு ஐடி வச்சுட்டு கிளியரை கிளிக் பண்ணா இது எடுதுன்னு எழுதிட்டே போயிடலாம் இல்ல. அங்க இங்க ஏன் அத ஆபரேட்டர்ல வச்சு கெட் பண்ணி அப்புறம் ஐடியை செக் பண்ணி ஃபுல் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ல, அப்ப அங்க ஐடியை கிளியர்னு வச்சுட்டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி ஆஃப் கிளியர் அத வந்து ஒரு வேரியபிள்ல வாங்கி வச்சு அதை கிளிக் பண்ணும்போது இதை பண்ணுனா சிம்பிளா முடிச்சே போச்சு. மதன் எழுதினால அதை கிளிக் பண்றான், கிளியர் எழுதுறான். அதுக்கு பதிலா நீங்க எழுதுனதுலயுமே டாக்குமெண்ட் டாட் ஈவென்ட் லிசனர்ல போயிட்டு கிளியர் நாங்க ஒரு ஐடி இருக்கணும், கிளிக் ஆஃப்ல நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும் மட்டும் எழுதிருந்தா இட் இஸ் ஃபைன்ல. இது ஓகே அவங்க அங்க எழுதுனது. பட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்களே எழுதிருந்தீங்கன்னா இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு, ஏன்னா நம்ம இது இப்படி யோசிக்கணும்னு இல்ல, இது யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க. அது யாரும் அந்த யூடியூபர் வந்துட்டு ஏதோ பெரிய லெவல் இது வச்சிருக்கான் போல, எல்லாத்தையும் ஆபரேட்டர்ல வாங்கி வச்சா அந்த ஆபரேட்டர் அதுக்குள்ள இருக்க ஐடியை செக் பண்ணி ஹி இஸ் காலிங் ஓவர் ஃபங்க்ஷனா, அதுக்கு ஏன் பேர் ஆபரேட்டர்னு வைக்கணும்?
டைரக்டாவே வந்துட்டு பேரே அங்க நல்ல நமக்கு பிடிச்ச பேரை வச்சு அந்த பேரை கால் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன் நம்மளே கால் பண்ணிக்கலாம். ஐ ஹோப் அதர்ஸ்க்கு புரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியல. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அப்பவே என்ன இல்ல எனக்கு புரியல நீங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க அப்படின்னா மறுபடியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் இருக்க என்னன்னா கிளியருங்கிற அங்க ஆப்ரேட்டர் வந்து கிளியர் ஈக்குவல் அந்த கிளியருங்கிற இதை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா பிரிண்ட் ஹிஸ்டரியும் பிரிண்ட் அவுட்புட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனையும் கால் பண்ணி அதுல எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் ஸ்பேஸை கிளிக் பண்ணா என்ன பண்ணிருக்கீங்க? 37 என்ன பண்ணுது? அந்த பின்னாடி இருந்து எனக்கு எரேஸ் பண்ணிட்டு பேக் ஸ்பேஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னா பின்னாடி இருந்து எரேஸ் பண்ணும். மதன் அதெல்லாம் உன்னோட ஒர்க் ஆகுதா? என்னமா மேம் நான் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கல மேம். ஏய் ஓ ஒர்க் ஆகுது கால்குலேட்டர்ல கொடுக்கலாமா? சரி 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 ஓகே ஓகே சரி சரி ஃபைன் ஃபைன் புரிஞ்சு இல்ல உன்னோட காமிங்க அவங்க இப்ப இதுல என்ன ஆகுதுன்னா நான் வந்து 10 நம்பர் கொடுத்துருக்கேன்னா லாஸ்ட் டிஜிட்ல இருந்து இட் ஷுட் கெட் டெலீட்டட். ஸோ அதுக்கு தான் அங்க கோட் எழுதியிருக்காங்க. என்ன கோட் எழுதியிருக்காங்க வாங்க ஜேஎஸ்ல? ஸோ ரிவர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஃபார்மேட்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அவுட்புட்டை வாங்கி ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தி அது ரிவர்ஸ் நம்பர் ஃபார்மேட்டுங்கிறது அது கிளிக் பண்ணுங்க. ரிவர்ஸ் நம்பர் ஃபார்மேட்டுங்கிறத அங்க மேல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்காங்க. அது என்ன பண்ணுது? நம் டாட் ரீப்ளேஸ் இந்த அளவுக்கு கோட் எழுதிருக்காங்களா? சரி ஓகே, அத இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலி ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அந்த நம் டாட் ரீப்ளேஸ்ங்கிறது வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே திருப்பி கொடுக்கும். இதுவுமே கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான். அந்த ரீப்ளேஸ்ங்கிற இது வந்து ஸ்ட்ரிங்ல வந்து இருக்கு. ஸ்ட்ரிங் டாட் ரீப்ளேஸ் ஆஃப்னு சொல்லி பீப்புள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தீங்கன்னா நான் இந்த கிளாஸ் இருக்கும்போது ஓகே ரீப்ளேஸ் ஏதோ புதுசா இருக்குன்னு ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க என்னன்னு. இல்ல ஓகே நான் ஏதாவது பாத்துக்கிறேன் நாளைக்கு எனக்கு இன்டர்வியூல கேட்கும்போது பாத்துக்கிறேன்னா ஃபைன் தான். எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருந்தா படிச்சுட்டே இருக்க முடியாதுன்னு தான் அதுவும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. சரி ஓகே, ஸோ உங்க இதை வந்து ஜஸ்ட் ஓகே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்ப ரீப்ளேஸ்ங்கிறது வந்து அந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. அது என்ன பண்ணும்னா இதை வாங்கி அப்படி ஒரு நம்பரை வாங்கி அப்படி திருப்பி போடுறதுக்காக தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்காங்க மேல ரிவர்ஸ் நம்பர் ஃபார்மேட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாங்கி ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? இந்த அவுட்புட் இதை என்ன பண்ணும்? 39th லைன் என்ன பண்ணும்? 9 அது அதோட இப்போ 5 டிஜிட் இருக்குன்னா நமக்கு 4 டிஜிட்டா அவுட்புட்ல வந்து நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும். சப்ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ணும்? அவுட்புட்டோட லென்த்தை வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஆக்சுவலி லென்த்தை ரெடியூஸ் பண்ண சப்ஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல பின்னாடி இருக்கிற ஒரு நம்பரை விட்டுட்டு எடுக்கிறதுக்காக, அதாவது ஸ்ட்ரிங்கோட பாதி பார்ட் எடுக்கிறது. ஸோ லாஸ்ட் ஒரு லெட்டர் விட்டுட்டு மிச்ச பார்ட்டை மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ சப்ஸ்ட்ரிங் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸ்ட்ரிங் டாட் சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப்னு கொடுத்து 0 to எந்த இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் இட் வில் கெட். ஸோ அதனால லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் விட்டுட்டாங்க. அவுட்புட் டாட் லென்த் -1 போட்டு எடுத்து அது வந்துடும். ஸோ பிரிண்ட் அவுட்புட்ல போயிட்டு மறுபடியும் அவுட்புட்டை கால் பண்ணாங்க. அந்த பிரிண்ட் அவுட்புட் என்ன பண்ணுதுங்கிறத நம்ம லாஸ்டா பார்க்கணும். பிரிண்ட் ஹிஸ்டரியும் பிரிண்ட் அவுட்புட் என்ன பண்ணுதுங்கிறத மட்டும் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. ஸோ இதை கால் பண்ணும். இதெல்லாம் கிளிக் பண்ண இதை கால் பண்ணுங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. எல்ஸ் பேக் ஸ்பேஸும் இல்லை கிளியரும் இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? வாங்க கீழே ஃபுல்லா கீழே வந்துருங்க. ஓகே 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 இல்ல எல்ஸ் பார்ட் அப்படியே தெரியுற மாதிரி வச்சிருங்க. 50க்கு மேல இன்னும் கொஞ்சம் சரி ஓகே போதும். எல்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிருக்கீங்க? எல்ஸ்னா இப்ப மீனிங் என்ன? எல்ஸ் எப்ப வரும்? அந்த கண்டிஷன் எதுவுமே இல்ல மேல கொடுத்தது எதுவுமே இல்லன்னா வருது உள்ளுக்குள்ள. when it is not clear இல்ல எம்டியா இல்ல சம்திங் இன்னொன்னு இல்லன்னா இதுக்குள்ள வரும். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வரும். பேக் ஸ்பேஸாவோ இல்ல கிளியராவோ இல்லன்னா இங்க வரும். அப்ப மீதி எந்த ஆபரேட்டர் கிளிக் பண்ணாலும் இதுக்குள்ளதான் வரும். மீனிங் அதான். ஓகே சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் அம்மா இஃப் கண்டிஷன் சொல்லணுமா? இதுல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அங்க ஆபரேட்டர்ஸ் வந்துரும். அது வாங்குனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க? அவுட்புட் வந்து இருந்து இது வந்து எம்டியா இருந்துச்சுன்னா நாட் எ நம்பர்னு எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும்.
output is equal to empty, history is not equal to empty, output அப்படின்னு empty-ஆ எனக்கு இருக்கு. அதுல எதுவுமே எதுவுமே வியூ ஆகாது இல்ல மேம். ஹிஸ்டரியில மட்டும் தானே மேம், மேல மட்டும் தானே மேம் இருக்கும். கீழ ஆமா அவுட்புட்ல வந்து அது எம்டியா தானே மேம் இருக்கும். ஆமா ஆமா. ஆனா அது எதுக்கு அதுல ஹிஸ்டரி கெட் பண்ணிட்டோம், அவுட்புட் கெட் ஹிஸ்டரி பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி நாட் நம்பர் ஆக்சுவலி எதுக்காகவும் செக் பண்ணிருக்காங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு. ஓகே, ஏதாவது வேற ஏதாவது கொடுத்து வேற ஏதாவது நம்பர்ஸ் இதுல கொடுக்கவும் முடியாதே. ஹிஸ்டரியோட லென்த் நாட் நம்பரான்னு செக் பண்ணணும்னா சரி ஓகே, ஏதோ சப்ஜெக்ட் ஏதோ ஸ்ட்ரிங்கா ஏதோ செக் பண்ணிருக்காங்க. ஃபைன் ஃபைன். நம்ம அந்த 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 நாட்டு நம்பர் பார்ட் வந்து ஏன்னு தெரியல எனக்கு கரெக்ட். ஆனா நம்பர் செக் பண்றதுக்காக நம்பரா அப்படின்னு செக் பண்றாங்க. எப்ப நம்பர் இல்லாம வருங்கிறதா எனக்கு டவுட். ஏன்னா இது கால்குலேட்டர்ல நம்ம தான் கீபோர்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஏபிசிடியா இருக்கு அங்க இல்ல. நம்பர் தான் ஆப்வியஸா வரணும். சரி ஓகே, ஸ்ட்ரிங்கா மேபி எடுத்துக்கோ சம்டைம்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அது செக் பண்றதுக்காக மேபி கொடுத்துருக்கலாம். சரி ஃபைன். அடுத்து 51 லைன்ல அப்படி இதுக்கு ரிவர்ஸ் மேம். எதுக்கு இந்த கண்டிஷனுக்கு அதான் அங்க என்ன செக் பண்ணிருக்காங்க அதுக்குள்ள? அவுட்புட் எம்டியா இருந்துச்சு, இங்க அவுட்புட் வந்து நாட் எம்டி. இது ஹிஸ்டரி நாட் எம்டி இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னோட அவுட்புட் வேல்யூ இன்னொரு ஹிஸ்டரி கூட நான் இப்போ 5+7 அடிச்சு எனக்கு 13 இருக்குன்னா நான் இப்போ +6ன்னு கொடுக்கனா அது கூட எனக்கு ஆட் ஆகி அவுட்புட். ஓகே, ஹிஸ்டரியில போய் ஆட் ஆயிக்குமா? இல்ல அவுட்புட் ஈக்குவல் டு எம்டினா ஐயோ அவுட்புட் டாட் ரிவர்ஸ் ஃபார்மேட் அவுட்புட் எம்டி. ஏய் என்ன ஏமாத்துறாங்க இங்க பாருங்க. எப்ப இந்த கண்டிஷன் வரும்? 51க்குள்ள அவுட்புட் நாட் ஆறு. ஓகே, ஆர் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ ஆறுங்கும் போது அவுட்புட் எம்டியா இல்லைனாலும் வரலாம். ஸோ அப்படி வந்தக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள அவுட்புட் எம்டியா இருந்தா செக் பண்ணி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் தான். ஆக்சுவலி இப்படி இந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட் பண்ணி இப்போ கேன் யூ சி கோடோட காம்ப்ளிகேஷன் எவ்வளவு தூரம் கோடு வந்துட்டு இப்படி காம்ப்ளிகேட்டடா எழுதுனா அவங்க இது இவங்களோட மிஸ்டேக் கிடையாது. அவங்க ஒரு யூடியூபரோட இது பார்த்திருக்காங்க, இப்படிதான் இருக்குன்னு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கோட் எழுதியிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். சோ இதுல இப்ப நான் பார்த்தா மேல இத்தனை இஃப் கண்டிஷன் இருக்கு. இத்தனை இஃப் கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா கோடை வந்து உள்ள போய் எழுதி வச்சு இந்த இல்ல இது இல்லைன்னு எழுதி பார்த்தாதாமே புரியும். ஒரு 10 இஃப் எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோட்ல, இஃப் எல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த இஃப் எல்ஸ் வந்து புரியவே புரியாது. இப்ப நான் பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, நாட் ஈக்குவல் ஆஃப் வரணும். ஓகே, இது எனக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு தெரியாது. இந்த நாட் ஆஃப் அண்ட் தென் ஈக்குவல் டு பார்த்துட்டு என்னோட இப்ப என் டீம்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு 2-3 பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நாட்டுக்குள்ள போயிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு நாட்டுன்னு 2 லைனுக்கு மேல உங்களால பார்ஸ் பண்ணி போவே முடியாது. 7 பேப்பரோ பெண்ணோ இல்ல எழுதி வச்சாதான் கண்டிஷன்ஸ் புரியவே ஆரம்பிக்கும். மேல மறுபடியும் நாட் ஆஃப் போட்டிருக்காங்க, உள்ள ஈக்குவல் டு. இது சிம்பிளா இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஓகேன்னு இருந்தாலுமே இது இது இப்படி வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா இஃபெல்ஸ் போட்டு கோட் எழுதவே கூடாது. இது இவ்வளவு தூரம் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அழகா வேற மாதிரி அச்சீவ் பண்றக்கா இருக்கும். இப்போ ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியான்னு மேல செக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஈக்குவல் டு எம்டியா நீங்க உள்ள செக் பண்றதுக்கு இன்னொரு தனி ஃபங்க்ஷன் எழுதி ஈக்குவல் டு எம்டி அண்ட் தென் ஹிஸ்டரியை மட்டும் தனியா செக் பண்ணி அந்த கோட் எழுதிடணும். இப்படி உள்ளுக்குள்ள இன்னொன்னு போட்டு எழுதுறதுங்கிறது வந்து இட் வில் கிரியேட் கன்ஃபியூஷன். என்ன பண்ணுதுங்கிற கோட இன்னொருத்தவங்க பாக்குறவங்களுக்கே கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். ஓகே சரி ஓகே, அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வாங்க. ஓகே, இங்க இதுல ஒண்ணும் இல்ல, அதே மொத்தத்துல ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான், அந்த ஈவால் ஃபங்க்ஷன் தான். அந்த ஈவால் ஃபங்க்ஷன்ல ஹிஸ்டரியில இருக்கிறத வாங்குறாங்க. ஹிஸ்டரியில இருக்கிற வாங்கின மதன் போட்ட மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரிங் அதுக்குள்ள வரும். பிரிண்ட் அவுட்புட் ஆஃப்ல கால் ஆகும் அந்த நம்பரோட. ஸோ பிரிண்ட் அவுட்புட் ஆஃப்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பிரிண்ட் அவுட்புட்ல போயிட்டு அந்த அதுல வந்து அந்த டிவ்வுக்குள்ள வந்து ஷோ பண்ணிருப்பாங்க, வேற எதுவும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பிரிண்ட் அவுட்புட்குள்ள போங்க. பிரிண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் எங்க எழுதிருக்கீங்க? பிரிண்ட் அவுட்புட்குள்ள அந்த கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி வாங்கி இன்னர் டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இதுல வந்து மெயின் இது வந்துட்டு கோட் வை இட் இஸ் கெட்டிங் காம்ப்ளிகேட்டட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆன் கிளிக் தனியா எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஆன் கிளிக் இஸ் நாட் இன் த சேம் HTML, இட்ஸ் இன் த செப்பரேட் JS. That's okay. That's a practice to write only. But still, they have used the same class name as operator. So it is getting, they are getting all the operators and then they are looping into it. And then based on the ID, they are calling some functions. So
we need not to write like that, because we have the rights to add the id name, right? We can add a different id, and then we can write it as, okay, if it is backspace, add this function. It will be simple, and then we don't want those if conditions at all. And also that print history and print, yeah, that is kind of a good functionality in her thing, because there are two divs, so she need to handle both the divs. She need to check this, and then she need to check that div also. So that may need one or more if else conditions. And then while clearing while clicking on clear and all, they are just clearing the both the divs. That's it. I hope ஓரளவுக்கு covered அந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு. வேற ஏதாவது சொல்லணுமா மோனிஷா? இது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்? நோ மேம், விட்டுருங்க. ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன் வைஸ்லாம் ஓகே தான், ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதான் எழுதிருக்கீங்க. பட் இன்னமுமே அந்த ஒவ்வொரு லைனுமே என்ன பண்ணுதுங்கிறது ஓகே, நீங்க உங்களுக்கு கோட் எழுதுற அளவுக்கு what I'm saying is, இது இல்லைன்னா யூ ஷுட் திங்க், ஏன் இது if else ஏன் இப்படி எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் காட்டி ஓகே, உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லதான். பட் நெக்ஸ்ட் போகும்போது இப்ப உங்களுக்கே புரிஞ்சதுல, அங்க ஏன் கிளிக்கு வேற ஒரு பேரை வச்சு இங்க எடுத்துட்டு வரணும்? நமக்கே அங்க ஐடி எழுத தெரியும். நமக்கு தெரிஞ்ச கிளியர்னு ஒரு ஐடி எழுதிட்டு அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கோங்க. ஸோ அங்க ஒரு ஐடி எழுதி இங்க வந்து ஈக்குவல் டு இதான் செக் பண்றதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யூ கேன் ஸ்டாப் ஷேரிங். தேங்க்யூ. ஹீனா, you 8:30 na. Okay, we have 15 more minutes. Hina? Yes, ma'am. Can you share your screen? Yes, ma'am. Hello, I'm allowing. Hina, did you understand something what they have said? Yes, ma'am. Understood clearly? Little bit. Or Yes, ma'am. you can understand some words of Tamil, or you cannot understand at all? புரிஞ்சு எந்த லாங்குவேஜ்ல எடுத்து நான் கேக்குறது? Can you understand? நான் கொஞ்சம் தமிழ் பேசினா புரியுதா? கொஞ்சமாவது இல்ல சுத்தமா புரியலையா? Yes, ma'am. Little bit you can understand. Yes, fine. Ma'am. Okay, because if you try to speak in Telugu also, we will try to understand, I think. I hope. I will try to explain in English, ma'am. Only I'm saying, I don't know how many of us know Telugu, but okay. You try to explain it in English. If Telugu comes, we will check our capacity to understand Telugu also. No issues. Okay, ma'am. Yeah, you can. I shared. I have given access to you, but your screen is not shared yet. Yes, ma'am. I will. Okay. ஏன் இன்னும் வரலையே? It is not coming. You have shared, but it is not coming. இங்க. Yes, ma'am. Sherry, what can we do? Can you? Did you put your code in GitHub? Yes, ma'am. I will send. Yeah, I'll copy and then I'll share the screen.
Hina, are you searching? GitHub link? எங்க ஹீனாவே இல்லையா? பொறுமையை சோதிக்காதீங்கண்ணா. மணி 8:10 ஹீனாவே காணோம். யாராவது she joined. Okay. Okay, I'm putting mute. I'm getting a call. Okay, let her send the link. ஹீனா நீ சென்ட் பண்ண, நான் ஓபன் பண்றேன். Hina, why you are reloading the screen? You don't need to reload the site, right? We are Connection. Okay. Actually, we can see your Okay, screen. You ma'am. can we can see your screen. Can you can start explaining. எல்லாமே Okay. Good morning, clear. all of you. Today my demo is message passing. Here is my output. Here we submit, we type some text, then submit, we display the last message delivery. Then empty text to submit, we execute warning message in few seconds only. In HTML container row call header Can you form. just In form can you hear me? Can you just make Yes, it to ma'am. full screen? HTML research the code. Can you make it to full screen? Yes, ma'am. Fine. Yes. In HTML, in body, we give the container class, row class, call class. In call class, we have the heading, a message will be like to pass. Then form, in form, I give ID message form. In input type text, name only empty, ID message. In submit button, we use button, submit button. Then next we next header, please warning message or feedback. Then next last message delivery heading. Here message content, will like to see last message delivery, hello world, or any text type. Then link JS message pass.js.
Okay. CSS we style sheets. CSS no need to explain. They know. In JS, JavaScript we use first function, then call the form. Constant form equal to document query sector. Query selector is I give the form ID name message form. Then call form dot add even listeners. In form we add submit button. Then function parameter. In function and in function parameter we call the parameter dot e dot prevent default value, because we use the default value in our HTML, so we take the prevent default values function. Constant. Can you one minute? Do you know what prevent default is doing clearly? Do you know? No, ma'am. No, ma'am. Just a matter of Means searching. default value means we call the variables values. Ma'am. In interview only you can say whatever you want, because I know what the prevent default will do. Wait. Actually, why I'm saying is you have copied the code, right? This code is already in the Medium thing, and then you have copied something, right? Yes, ma'am. So style also, I know you have not changed anything. The blue background which is in the Medium site is the same, right? You took Yes, it from Medium site. So you did not you did not code anything, like just you try to understand things, that's it. So Yes, when you do that, okay, you need to only 10 to 20 lines of codes are there. You need to at least search in the internet that what that each and every line is doing. And also what you did is we are clicking we are clicking on submit. We are just getting the value of input, and then we are just showing in the division which is at the end. The functionality is very simple, because we know we have already did the to-do list. And also, yeah, I'm not saying like, okay, it is, I'm just saying it is too small only. So definitely you need to do some little bit big project to because the main purpose of doing this project is you need to use many functions, and then you need to understand how the functions are calling, and then how the click events are, those kind of things. So try to do not needed of demo for your learning. For your learning only, try to do some other small project like they did, right? Some, even the validation, form validation thing, the same thing you can take, and then you can try doing. Okay. Okay, ma'am. Then only type your code, and then only you know to understand, because while seeing the topic you have given itself, I know it's very simple, but since it is a first project, I does not want to comment on anybody's thing, so just I said okay. So Okay. what my expectation is, while doing this, you need to know the JavaScript better. So I want at least to implement like that what is that form validation thing. So you also can try that on your own, and then you can search in internet and then put code, and then you need to just show send it to me to the GitHub link. We both can review the code, like code review we'll do, one-to-one review will do. Then only I'll know whether you understood JS clearly or not. Fine. Okay. Okay. Okay, in this thing, actually what the event prevent default is actually doing is a form submit has the default functionality it will be having. What it will do means, whenever I'm clicking on the submit, there is an it will call the, actually what is the purpose of clicking the submit button? I need to get all the elements of from the form, and then I need to save it in the DB. So actually we will give an API request. Actually, while clicking on the form, mostly the form will get we will call some API to store the values. Actually, that will be the default functionality of the form. And also there are some concepts called event propagation. I have explained this also in the to-do list. So it clearly says you people did not see the 35th session of mine.
So please again and again I'm telling, go and watch that session, then only the DOM concept will be clear. And then to your information, I took that class around at the night time of around at 2:30 to 4 o'clock in the morning. I took because I could not take class in the morning time because of my heavy workload. I took it in the night 2:30 to 4 o'clock in the morning. So I just want to respect my time. So please at least try to see that video. Whenever I'm saying, okay, I'm doing hard work, and then it doesn't mean, okay, na seiren, so that you all should do, because it is not, because it's my life, it's my own decision, I can do, it's your own life, you can do. But when you came to February and then you gave money, and then you gave money of 15,000, and then if you want a job, and also your referral also there, many of your referrals are regularly checking with us whether you are doing good or and all sometimes. So we feel it's our responsibility to at least advise you. The maximum thing I can do is I can advise you. I'm not saying at the time of 2:30 to 4 I did, you guys also want to do like that. Don't spend time here. I'm just trying to say, okay, even in that time I'm working for you guys. And another thing, be clear in mind, you can also think, okay, they are doing for money. Even we are not taking I'm not taking even one rupees of your money. I'm not getting any more money for it. Why I'm saying this is I just want to make you understand that why we are doing this. February is not doing things just for the money. If we do that, simply I'll take class half an hour per day, and then I'll complete everything in 6 months, and then I'll say tata bye bye. We don't want another 15,000 also, because 15 people, 15,000, how much it will come? 2 lakhs around it will come. We can take it. I can take it in half an hour, and then you cannot question me. Okay, I can take in a better way, and then I don't need to give assignments, everything. So why we are putting efforts is we want to, we have some goals, like, okay, we need some freshers to come into the industry, and then Vale has around 10 years of dream to help people, and then he started as a service without getting a money. So even without getting a money, what the problem is, people are not showing much interest. Even after giving 15,000, it is my responsibility to come and ask you regularly. Each time I'm asking you, you are saying, no ma'am, I'll do next day. And then some people are saying, I did not even start. And then some people are saying, okay, I did not find time. Yeah, fine, completely understandable, it's your own life, you can do. But still, I'm saying it's not just a class, it's kind of a dream. We want to make you guys to get placed in IT. I know many of you guys also have the same dream, as Mathan has come from Trinalveri, and then he's staying in Chennai, and then he's working, and then he's doing, and then just to make his dream alive. So like that, every one of you, even Monisha is having a kid, and then she is working hard, and then she is finding time to do. She had medical emergency yesterday, so she is waking up but early, and then she is coming. So I know you people are also doing hard work, and then I'm not blaming each and every one, because whenever I'm saying, it is not like you are not at all concentrating. It is not like that, but still utilize the time effectively, because it's been around 1 week I uploaded the session. Nobody have watched that. It's like that night itself I have uploaded, because you want, I don't want to waste 1 day of yours. So night, early morning, I'm taking the session. I fought with Will to upload that, because he was also too busy, but I fought with him, and then he uploaded the session in the next day itself. But after 1 week, it has not been watched. I don't feel it is not good from my side. I don't feel good that it's been 1 week. Nobody of you have seen that video. Only when I'm asking you if you guys will see the video, it's not necessary to push you guys, because we got the money, and then I can just take class, and then I can close this session. So it's purely your responsibility from today to get placed. It's your responsibility. So make a note of it. If you want anything, you can come to me.
I won't come and push you guys for things. So clearly, it should be your responsibility. Fine. Yeah, in this code, actually, yeah, she has written. She's getting the value event at prevent default. I have explained in that session. It is actually kind of a nice concept. I tried to explain it there. If you cannot understand, you can reach me or you can search it in net. You can find. So here the form has some default functionalities. We want to prevent that if she did not give that event.prevent default, if she is clicking on the submit button, the form will get reloaded. So that is the default functionality of form. Clicking on the submit button will reload the page. So to prevent that, it is given as prevent default. So in my code, I have used prevent default for one purpose. That will be explained in that session. If you can see, you can see. Otherwise, don't see. Okay. And in the 9th line, can you explain the 9th line to 14th line? Yes, ma'am. If statement used to empty text, then we give feedback warning show. We give the set timeout because full time warning. That's so we give the time set to remove the warning. Else, if false, then execute the else text message. We deliver the last message value. Okay, why we have used the set timeout? Where I must. Because warning full time means display full time, ma'am. We remove, so we give the some time. Why we have used the set timeout? Yeah, it will display remove some time. Okay, yeah, we are giving some time to remove that, to show that. Yes, ma'am. Okay, set timeout will the function will get called only after the 2 seconds. 2000 is 2000 milliseconds. So after Yes, after 2 milliseconds, the thing inside the feedback.class classless remove show will get called. That is the purpose of set timeout. Yes, okay. I hope the others can understand the code. Clicking on it, it will take the value and then it will show add class and then it will remove class after some time. That's it. Message.text content. Okay. Otherwise, it will clear the value. That is in the 15th line. Yes. Yeah, Hina. Thanks for your efforts. Thank you. Just all I think many of them gone. Monisha messaged me also. She's having work. இங்க இருக்கவங்கள்ட்ட யார்கிட்ட பேசல. Hina has took and then Harish has took, Mathan has took. Abhinesh and Hina, if you want to leave, you can leave because I'm going to speak in Tamil only to them. You can, if you want, you can leave. I'm going to stop recording.